no, because some situations you just want to go out. But most of the time I do acknowledge that when someone comes and says that you perform very well, chala baga chesavu, we love this film of yours, we love that film of yours. It's very touchy, it feels good. Okay, so first time Rohit to cheyadam kada meer? Yeah. So tanto working experience ala undi? Very different actually. He's a very quiet person. Sets lo unnappudu cool, calm. Very quiet. And in front of the camera he transforms. So that is one thing because initially kuda Pavan vachi he said you don't mind, right? The hero doesn't say a word, he'll not talk to you. I said don't worry, I'm also very reserved. So Nanjita kuda evartho maatladadu and nenu kuda yeah, ante not maatladadu but generally I'm very reserved. Unless I'm very close to a person or I know that I won't talk. So it was the same with Rohit also, so it was nice. But camera munduku vache time ki both of us used to just do our thing perfectly and we used to go. Okay, good. So it used to work out. So music, Shravan. Yeah. So, superb on the music. He's given very nice Rohit పాడిన song కూడా చాలా పాపులర్ అయింది. Yeah. And Rohit తో పాట పాడించడం కూడా నిజంగా గ్రేట్. డైలాగ్ ఫేమస్, ఇప్పుడు పాటలకు కూడా పాడించారు. And music విన్నప్పుడు Music is lovely. I think prati situation ki is given wonderful music and chala peppy numbers. And ee songs already Savitri start ayye munde Pavan had already kept it with him from very long. That these are the songs for the movie. He's already set it in his mind and he told also Rohit is singing one song and I was like, oh really? Till the time nenu a video launch chesaru adi a special song Rohit paadina song. Till then I was like no utti edo cheptunnaru, they may not do it also. And they had that proof also that he's singing in a studio and all, and I was like oh really, he did sing the song. And then I told him, I was like, I didn't believe until I saw that video, and he was like laughing. I was like, yeah. So Shravan has given wonderful music, and Rohit singing a song also, he's done a fabulous job singing a song. మీరు ఎప్పుడైనా ట్రై చేస్తారా పాటలు? నేనా ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో ప్రతి షోలో somewhere they'll ask me to sing. అచ్చా, అయితే నేను అడగను. And దాని తర్వాత I don't think I've got any offers to sing, so I get it that I'm not a good singer. అంటే తెలుగు హీరోయిన్స్లో తెలుగు మాట్లాడగలిగిన హీరోయిన్స్ అంటే తెలుగు ఆడియన్స్ కూడా చాలా హ్యాపీ. సో ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ బయట కానీ అండ్ తెలుగు మాట్లాడే అమ్మాయి తెలుగు హీరోయిన్ ఏంటంటే కొంచెం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి కదా. నేను ఇప్పుడు డబ్బింగ్ కోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాను, దే నాట్ గివింగ్ మీ అ ఛాన్స్ టు డబ్. I was fighting with Pawan. I was like, Nanu, dubbing, why didn't you ask me to dub? And he was like, nee English lo vera slang untundi, manaki traditional slang kavalante. I was like, whatever. Maybe next movie మాట్లాడేయచ్చు నందిత, ఎందుకంటే తెలుగు ఇంత సూపర్ కాబట్టి. ఓకే, సబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు మీకు లైక్ సంథింగ్ సజెషన్స్ కానీ ఐడియాస్ కానీ ఎవరిని అడిగి తీసుకుంటారు? My mom. Because she is the one who is there with me throughout anything with films or anything, dealing with anything, let it be script, let it be shoots, anywhere. So I do take an opinion from her, and she's pretty point on what she doesn't like and what she likes. తన సినిమాలను చూస్తారా? మీ సినిమాలు చూసి మీకు సజెషన్స్, క్రిటిక్స్ అసలు గుడ్ అని చెప్పరు, బ్యాడ్ చెప్తారు. ఇప్పటివరకు మీరు చేసిన సినిమాలో ఏ క్యారెక్టర్ నచ్చింది మీ మమ్మీకి? ప్రేమగా చిత్రం. దాని తర్వాత ఏమి నచ్చలేదు. అందులో భయపెట్టడం నచ్చింది. ఆ మూవీ తర్వాత నువ్వు అసలు అలా యాక్టింగే చేయట్లేదు ఏ సినిమాలో అంట. ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే, భయపెడుతూ ఉండాలి అప్పుడప్పుడు. నిజంగా ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ మూవీ. అది ఎప్పుడో వస్తుంది అండ్ అవార్డ్ విన్నింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయగలిగింది. సావిత్రి మూవీ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు విజువలైజ్గా కానీ చాలా ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా తీశారు. చాలా పండగ వాతావరణం, ఒక ఫ్యామిలీ అట్మాస్ఫియర్, పెళ్ళి అట్మాస్ఫియర్, ఇవన్నీ చూస్తుంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా అనిపించింది. అబౌట్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ అండ్ మీ ప్రొడ్యూసర్స్. ఎక్సలెంట్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్. ఐ థింక్ మన ప్రొడ్యూసర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ సార్ హెస్ డన్ అంటే ఆయన ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్, స్టిల్ ఆయన అంత రిచ్గా హీస్ షోన్ హిజ్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ఇన్ సచ్ ఎ వే ఇట్ షోస్ ఇన్ ద మూవీ. మీరు పోస్టర్స్ చూసినా, రషెస్ చూసినా, ఇట్ డజంట్ సీమ్ లైక్ ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూసర్స్ ఫిల్మ్. ఇట్ సీమ్స్ లైక్ ప్రొడ్యూసర్ హూస్ యా. సో అది చూసి నేను షాక్ తిన్నాను, అండ్ ఐ థింక్ హీస్ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్.
and he has a lot of hopes on Savitri, and he's super excited always. Savitri. So I am wishing it works for him, me, everyone else in the team. ఓకే, సో మీకు కష్టమైంది ఏంటి? యాక్టింగ్ అంటే రెడీ చేస్తారు, డాన్సా లేదంటే ఇంకా రొమాంటిక్ సన్నివేశాలా లేదంటే సెంటిమెంట్ సన్నివేశాలా, ఏది మీకు టఫ్? ఏడుపు రాదు అస్సలు, ట్రై చేసినా కూడా రాదు నాకు. గ్లిసరిన్ కంపల్సరీ. సో ఈ మూవీలో దే వాజ్ నథింగ్ టు క్రై, బట్ ప్రీవియస్ మూవీస్లో టు క్రై ఐ యూస్ టు. అండ్ చాలా మంది డైరెక్టర్స్ అంటారు, అరే మెథడ్ యాక్టింగ్, పెద్ద పెద్ద హీరోయిన్లు అలా సీన్ చేస్తూ ఏడ్చుకుంటారు అండ్ ఆల్. అండ్ ఐమ్ లైక్ నాకు రాదు. నేను ఎంత ఐ మే గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ సీన్, ఐ మే ఇమోట్ వెల్, బట్ టీయర్స్ రావు. And that used to be a big problem, and I used to say, okay, glycerin petti, I used to like, come. I used to do that. Ready, start. Yeah, that's okay, I can't cry. నిజం, ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటే అది అలవాటు అయిపోతుంది. మంచి సెంటిమెంట్ సీన్లో సడన్ గా నవ్వడం అంటే కొంచెం. నేను ట్రై కూడా చేసిన ఇంట్లో, లైక్ టు ప్రాక్టీస్ ట్రై క్రైంగ్. ఐ రిమెంబర్ తేజ గారు అన్నారు, లైక్ థింక్ ఆఫ్ సమ్ బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ అంటే I'm thinking రావట్లే, I'm just feeling bad. I'm like, what is happening? I thought some defect or something, but yeah, నాకు I can't cry. Okay, ఏడవడం సో కాలేజ్ డేస్లో ఎలా ఉండేది నందిత? College days, I hardly attended college. Yeah, like college first month join అయ్యాను, and then auditions process was happening. అప్పుడే హైదరాబాద్ రాగానే. I was here only. 10th నుంచి I've been in Hyderabad, so I joined Francis, and ఆ audition నేను మర్చిపోయాను, and I joined college, and suddenly mom gets a call that there's a screening done and all. So I just went, college నుంచి వచ్చి we went for the screening. ఆ స్క్రీనింగ్లో ఇంకా మై తెలుగు వాజ్ నాన్ సెన్స్, అండ్ తేజ గారు అయితే హీ డింట్ లీవ్. హీ వాజ్ లైక్, అంటిల్ యూ గివ్ దట్ డైలాగ్, ఏదో టంగ్ ట్విస్టర్ ఇచ్చారు. అండ్ తత్తు తెలుగులో ఇంగ్లీష్ హిందీలోనే రాదు, తెలుగులో, విచ్ ఐ వాజంట్ వెరీ గుడ్ అట్ దట్ టైమ్. I started sweating and I was like, shit, what is this? I told my mom, forget it, I'm not doing it, let's go home. Teja garu odalledu. He was like, you come tomorrow and you're doing this. ఈ లైన్ బట్టి చేసుకొని రా రేపు మళ్ళీ చేద్దాం అంటే ఓకే సార్ అని. ఐ కేమ్ ద నెక్స్ట్ డే, హీ చేంజ్ ద లైన్. అది ప్రాక్టీస్ చేసేస్తే అది చేంజ్ చేస్తారు. అండ్ ఐ వాజ్ లైక్, ఓ షిట్, ఈవెన్ దో ఇట్ వాజ్ అ స్మాల్ వన్, ఐ ఫర్గాట్ నర్వస్నెస్ లో. దెన్ హీ సెడ్ ఓకే ఫైన్, వాట్ ఎవర్. స్లోలీ ఇట్ వెంట్ ఆన్ లైక్ దట్. సో ఫస్ట్ మూవీ తేజ గారితో వర్క్ చేశారు, తర్వాత ఎన్ని సినిమాలు చేసినా ఆ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్కి అక్కడ తేజ గారితో పని చేసిన పనికి మిగతా వాళ్ళతో పనికి కంపేర్ చేస్తే ఏమైనా డిఫరెన్స్ అనిపించింది? అ లాట్. తేజ గారు ఏంటంటే హీ డస్ లాట్ ఆఫ్ హోంవర్క్ ఆన్ యూ. He observes a person to such an extent that he will find your faults, he'll tell you your faults on your face whether you like it or no, and he'll want you to change it. తనకి ఏం కావాలి అది, ఇది బాలేదు, ఇది చెయ్యొద్దు అసలు. Whether it comes in flow, nothing, it should not come. So it's basically like a school with him, and I think a debut with him, even though నాకు అసలు I have no acting school ka degree and all that, nothing. నేను I just went and I just blankly told him, sir, I don't know acting, మీరేం చెప్తే I'll do అంటే he was like, even better, you listen to me, you follow me, and that's what happened in నీకు నాకు డాష్ డాష్. సో ఆల్మోస్ట్ తెలుగు సినిమాలు చేశారు, ఒక్క మలయాళం మూవీ చేసినట్టు. ఒకే మలయాళం. మళ్ళీ ఎందుకు తెలుగు, తమిళ్, మలయాళం, కన్నడియన్ ట్రై? యాక్చువల్లీ వెన్ ఐ డిడ్ లండన్ బ్రిడ్జ్, అప్పుడు ఐ రియలైజ్డ్ కి ఫర్ మీ ఐ నీడ్ టు నో అ లాంగ్వేజ్ టు ఇమోట్. దట్ వాజ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్. I didn't have much to say, but then even to say those small Malayalam lines was something, the ravatledu, that proper expression, and I wasn't satisfied. I was feeling very, but Malayalam slang kuda chala different untundi. Yeah, but others were performing and I was performing, but not to that level. So I was like, no, language ostene chesta, but if I do get a very good offer, I am getting few Tamil offers, but I don't want to go and jump right into it and leave
Telugu, because it's my mother tongue and I understand it well, I perform well in it, so I prefer being here. But yeah, మంచి subject. very good offer వస్తే I definitely go there. ఓకే, సో దీంట్లో చాలామంది ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు సావిత్రి సినిమాలో, బట్ మీకు కాంబినేషన్లో ఎవరు ఉన్నారు అనేది మనకు ఐడియా తెలియదు. లైక్ పోసాని గారు ఉన్నారు, అండ్ మురళీ శర్మ గారు మీ ఫాదర్ కాబట్టి ఆయనతో వర్క్ చేసి ఉండొచ్చు, ధన్యా బాలకృష్ణ, శ్రీముఖి, సో చాలామంది పాపులర్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు, ప్రభాస్, శ్రీను. సో వీళ్ళందరూ కాంబినేషన్స్తో వర్క్ చేసినప్పుడు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ మీరు నేర్చుకున్నది ఏంటి ఎంతమంది సీనియర్స్తో? మోస్ట్లీ అన్నీ చాలా ఫనీగా ఉంటాయి. దే ఆర్ సావిత్రి ఏదో అంటూ ఉంటుంది, కౌంటర్లో ప్రభాస్ శ్రీను గారు ఏదో అంటూ ఉంటారు హీరోకి, బికాస్ హీ ఈజ్ పేర్డ్ విత్ ద హీరో, సో ఆయనతోనే ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటారు. అండ్ ఐఎమ్ విత్ సత్య. సత్య ఎప్పుడు చెప్తున్నాడు, అబ్బాయిలు ఎలా పడేస్తారు తెలుసా అని ఒక పెద్ద లిస్ట్, బేవర్స్ అని ఒక పెద్ద లిస్ట్ ఇస్తాడు. సో ఐఎమ్ లైక్ ఓకే, హీఈస్ గోయింగ్ టు డూ దాట్ అని అది మైండ్లో ఉండిపోతుంది. సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ కీప్ హ్యాపెనింగ్. But off screen, they're wonderful people. Ante they may be characters, but వాళ్ళందరికీ ఉన్న experience, I don't have it. And it's wonderful to sit and listen to their experiences, the fun they have, what they learn and all. So even Ramaprabha garu, she is such a wonderful person. I was shocked to see her, endukante you won't believe, she's quite old and she'll jump from there. She jumps over the stairs like that. And I'm like, okay, naake anta energy ledu. And she comes and she'll edo cheppesi she'll go off, and I'm like, okay, so much energy. And then she'll come and she'll edo something, she'll keep talking and saying something, very energetic even at that age. And she's done wonderful films, black and white movies, tapse. So it was great to be around all those people and learn small things. సో ఇందులో అంటే మీ డైలాగులో మీరు విడ్డూరం అనేది ఒక పదం చెప్తుంటారు. ఈజ్ ఇట్ అంటే కంటిన్యూస్ త్రూ అవుట్ ద మూవీ లాంటి పంచ్ ఏదో ఒక అదొక మేనరిజం సావిత్రికి. ప్రతి ఫీలింగ్కి అదే అంటూ ఉంటుంది. లైక్ ఇఫ్ షీజ్ ఇరిటేట్, మా మదర్ తిడుతుంటే షీల్ బి లైక్ విడ్డూరం, ఎందుకు తిడుతున్నావు అటువంటి. లేకపోతే హీరో టీస్ చేస్తే హీల్ సే సంథింగ్ లైక్ యూనో, ట్రైలర్లో చూసాడు, అంతో ఇంతో అనుకున్నాను, ఇంత అందంగా ఉన్నారు ఏంటండి సంథింగ్. అండ్ దెన్ ఐల్ బి లైక్ విడ్డూరం, ఐ నో అబౌట్ యూ గైస్, చలో. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ టు అండర్స్టాండ్. నాకు ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ విడ్డూరం మెంట్ ఫస్ట్. గూగుల్ చేస్తారా? నో, కృష్ణ చైతన్య గబగబ వచ్చి అంతా విడ్డూరం యూ డోంట్ నీడ్ టు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ విడ్డూరం. విడ్డూరం ఎలా యూజ్ చేయాలంటే ఆల్మోస్ట్ 1 full day I ate his head on how to emote. Finally it came and he was like, yeah, I understood why we using it. ఓకే, సో చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో మిమ్మల్ని పాట పాడమని అడిగారు అన్నారు కదా, పాట వద్దు, ఏదైనా ఒక డైలాగ్, దానిలో విడ్డూరం కూడా ఉండాలి. విడ్డూరం జస్ట్ కమ్స్ ఎవరైనా లెక్చర్ ఇస్తే, ఏదైనా అంటే. సో నేను మా సిస్టర్కి పెళ్ళి అవుతుంది మూవీలో, అండ్ ఈ అమ్మాయి షీఈస్ ట్రయింగ్ హర్ సిస్టర్స్ జ్యువెలరీ. ట్రైలర్లో చూసి ఉంటారు, షీల్ ట్విస్ట్ టర్న్ చేసి షీ కమ్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. అంటే సో నేను మిర్రర్లో చూసి, ఓ సావిత్రి ఎంత అందంగా ఉన్నావే మిర్రర్లో చూసి షీల్ సే, అండ్ హర్ మదర్ విల్ కమ్ అండ్ హిట్ హర్ లైక్ దట్. మదర్ లెక్చర్ ఇస్తుంది, ఏంటే సిస్టర్ పెళ్ళికి అలా దాని జ్యువెలరీ వేసుకుంటున్నావు ఏంటి తీ అంటే, విడ్డూరం. సో విడ్డూరం బాగుంది, మేబీ పాపులర్ అయిపోవచ్చు సినిమా తర్వాత. ప్రాబబ్లీ అదే అంటాను కదా. ఐ థింక్ పవన్ అండ్ కృష్ణ చైతన్య కాంబినేషన్ ఇస్ వెరీ నైస్. సో ఎంటైర్ షూటింగ్లో మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేసిన ఎనీ ఫనీ ఇన్సిడెంట్స్? ఫనీ ఇన్సిడెంట్ చాలా ఉండొచ్చు. ఐ థింక్ త్రూ ఎవ్రీ సీన్లో ఏదో అవుతూనే ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ బెస్ట్ వాజ్ విత్ సత్య. సత్య ఏంటంటే హీఈస్ ఆల్వేస్ దేర్ విత్ మీ, హీఈస్ లైక్ హెల్పర్. నా చిన్నప్పటి నుంచి దిల్ బి అ స్మాల్ సత్య ఆల్సో. ఓకే, అది కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, స్మాల్ సావిత్రి పక్కన స్మాల్ సత్య ఆల్సో. సో అదే పెరిగి ది బికమ్ వెరీ క్లోజ్ బడీస్. సో ఏదైనా అవుతే ఇద్దరికి చెప్పుకుంటారు. సో విత్ హిమ్ ఐ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ ఫనీ మూమెంట్స్. ఓకే, సూపర్. మొత్తాన్ని చూస్తుంటే ఇదంతా ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీ,
A to Z స్టార్టింగ్ నుంచి ఎస్ ఎండ్ వరకు. ఎండ్లో ఒక టిపికల్ కరణ్ జోహర్ మూవీలా సెంటిమెంట్ యాడ్ చేశాడు పవన్. సో ఎంటైర్ షూటింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత చూసుకున్నారా? మీ క్యారెక్టర్ ఎలా అనిపించింది మీకు? ఐ డెంట్ వాచ్ ఇట్ యట్, నేను ఇంకా చూడలా. ఓకే. ఐ టోల్డ్ పవన్, అసలు పవన్ చూపించంటే ఇంకా చూపించలేదు. థియేటర్లో April 1st యా April 1st. ఓకే. యాక్చువల్గా లైక్ యాక్టింగ్ కూడా ఒక ప్రొఫెషన్ లాంటిదే. ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, ఒక డాక్టర్, అలాగే ఒక యాక్టర్, ఇది కూడా ఒక ప్రొఫెషన్. బట్ కాకపోతే పీపుల్ కొంతమంది మాత్రం అలా ఫీల్ అవ్వరు. అండ్ అమ్మాయి యాక్ట్రెస్ అవుతుంది, హీరోయిన్ అవుతుంది అనేటప్పుడు కొన్ని నెగిటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వస్తుంటాయి. సో మీరు అలాంటివి ఏమైనా ఫేస్ చేశారా బయట ఫ్యామిలీలో కానీ? నథింగ్ అట్ ఆల్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ in my family, me being the only one in the industry, ఎందుకంటే అందరూ they're very highly, they've gone to the US and all. I was scared where they'll say ki oddu avasram ledu, you know, because they also wanted me to go ahead, go abroad, do my MBA, study whatever. And I was also not very keen initially, ఎందుకంటే I wasn't into it, so fully into it like now. But they showed me a different thing only. They were like, what, you're doing movie? Okay. Yeah. I'm like, okay, what's happening? Okay, I'll do it. నిజంగా చాలా మందికి ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు బాగా పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ పీపుల్ కూడా చిన్నగా ఉంటుంది ఎక్కడ యాక్టింగ్ చేయాలి అనేది. బట్ వాళ్ళకి అది సాధ్యం కాదు, ఛాన్స్ రాకపోవచ్చు. No, and it was surprising that my mom, my dad, my family behind, everyone was very supportive. Not one okka person kuda, including my grandmother. She was so excited. And she's like, don't worry amma, nee prati cinema 100 days aadutundanta. I was like, avasram la. Just చూస్తారా తను థియేటర్? ఫస్ట్ డే she'll go off, full family is coming. They are all in Vizag. So Vizag మూవీ రిలీజ్ అవుతుంటే మొత్తం ఫ్యామిలీ ఒక్కసారే they'll go off to the theater. And from there calls వస్తాయి night 12 o'clock కి, అరే we saw a movie. బాగుంటుంది వాళ్ళకి కూడా సరదా, ఏ ఫస్ట్ ఎంత సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది, కమాన్. ఓకే, సూపర్. ఫ్రీ టైంలో ఏం చేస్తుంటారు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు? ఖాళీ ఉన్న టైంలో I sleep most of the time. I'm very lazy. Then I play with my dog. I read a lot of books. When I get time, I do have to exercise out of no choice. తప్పదు. ఫిలిమ్స్ లో కనిపించాలంటే బాగా కనిపించాలి. సో యా, I do exercise and I eat. కుకింగ్, వంట చేయడం ఎప్పుడన్నా అలవాటు ఉందా? I cook for myself. అంటే I don't know whether the other person will like it, but నేను cook చేస్తా. I can cook. I can see a recipe and try and do it, and it happens also. Luckily మా ఇంట్లో అందరు తింటారు if I cook, but I don't give guarantee for everyone. మీ మమ్మీ ఏమంటారు సడన్ గా వండుతాను నేను అంటే? మమ్మీ అయితే హ్యాపీ. షీ లైక్, ఓకే నేను పడుకుంటున్నా, నువ్వు చేసుకో, బికాస్ ద కిచెన్ విల్ బి అ మెస్. కిచెన్ విల్ నాట్ బి లైక్ ఎ కిచెన్ నీట్ గా ఉంటుంది. ఈ రూమ్ నీట్ గా ఉంది కదా, ఇఫ్ ఐ ఎంటర్ ఇట్ అండ్ ఐ స్టార్ట్ కుకింగ్, దిస్ రూమ్ వోంట్ లుక్ లైక్ ఎ రూమ్. అయితే వద్దు, నేను ఉండలేను ఈ పని. కానీ షీల్ సే ఓకే, నువ్వు చేసుకో. ఓకే, సో ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్లో ప్లాన్ చేసి పెట్టుకో అంటే నందిత డైరీలో రాసుకుంటే ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఒక 5 ప్లాన్స్, పోనీ ఒక 3 ప్లాన్స్, ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ అంటే ఏంటి? Future plans would be something like, this will be my 8th film. So I would want to at least reach 15, 20th film వరకు fast గా just do some very good film. Not that I want to rush, but forget the number, but I want to do some really good cinema. And like you said, people expect something out of me because they've seen me do one sort of cinema. So I want to live up to the expectations. That is one. Number 2 would be, I think this is the thing with me is I focus on now. You know, I don't look forward that much. I go with the flow. Nakentante whatever happens. I'm good with it. Because my parents keep pulling me down to the ground, like egaroddu, kinde undu, don't fly. ఇంకా అంత వెళ్ళలేదు. Like not necessary. Always put me grounded all the time. అంటే మీ సినిమాలు కాకుండా ఎక్కువగా చూసే మూవీస్ డైరెక్టర్స్ కానీ, హీరోస్ కానీ, హీరోయిన్స్ కానీ, యాక్ట్రెసెస్ కానీ మీకు బాగా నచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు?
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను నా సినిమా ఒకేసారి చూస్తాను, దట్ టు రిలీజ్ టైం. ఎప్పుడైనా టీవీలో వస్తే ఐ రన్ ఆఫ్ టు మై రూమ్ అండ్ క్లోజ్ ద డోర్ బికాస్ సో వియర్ టు లుక్ ఎట్ యువర్ సెల్ఫ్ అందరి మధ్యలో కూర్చొని చూడాలి, అందరి మధ్యలో, అండ్ దే ఆర్ ఎక్సైటెడ్ అండ్ ఐమ్ లైక్ షిట్, నన్ను చూసి వై ఆర్ దే ఎక్సైటెడ్ లేదా, లైక్ ఇట్స్ సో ఆడ్. సో ఐ గో ఆఫ్ టు మై రూమ్. నాకు తెలిసి ప్రేమ కథా చిత్రం చాలా సార్లు వస్తూనే ఉంటుంది, ఎప్పుడో ప్రతిరోజు ఎక్కడో ఛానల్లో వస్తుంది. it's so weird. So I just run to my room. Interview aina, any show I come, no, I just run away. If my mom's watching on the laptop also, I'm like, okay, you're watching me, I'm going. ఆంటీ ఈ iDream ఇంటర్వ్యూ మాత్రం నందితని పక్కన కూర్చోబెట్టి నేను ఓన్గా చూసుకుంటా, లైక్ ఓకే ఫైన్ బస్. అదర్వైజ్ ఐ డూ క్యాచ్ అప్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్. నేను హిందీ చూస్తా ఒక్కొక్కసారి. నేను ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఐ డోంట్ వాచ్ మచ్ ఆఫ్ తెలుగు సినిమా, బట్ లేట్లీ ఐ బిన్ పికింగ్ అప్ అ లాట్. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ టు వాచ్ ఊపిరి because I've heard wonderful reviews about it, so I'm waiting to catch that. But most of the time I catch every other film whenever I get time. So ఇంకా మీరు 6-7 movies, 8 movies. This would be my 8th film, yeah. So but అన్ని గుడ్ క్యారెక్టర్స్ నంద చేసినవన్నీ. సో మీకంటే ఒక డ్రీమ్ క్యారెక్టర్ అంటూ ఉందా, ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ చేయాలని? డ్రీమ్ అని కాదు, I just want to be surprised when I hear that character. అంటే someone narrationకి వస్తే, లేకపోతే if I read a script, నాకు I should connect to that character at some level, little at least, that I can do this, I can try this, ఈ ట్రై చేయొచ్చు, it looks interesting అని. సో that's ఫ్యాన్స్ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఫ్యాన్స్తో చాలా రావడం, ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ అన్న తర్వాత ఉంటుంది. సో ఫ్యాన్స్ మధ్యలో ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఫ్యాన్స్ అంటే till now I have not faced anything, but if I go to places like Eluru, we shot in Eluru, first schedule ఒక 1 week Eluru Savitri. Okay. So అక్కడ వెళ్తే I didn't face any unpleasant experience, but they're a little wild. వాళ్ళ excitement చాలా different from the city audience. They get so excited, they'll come off తోసి వచ్చేసరి క్యారవన్ ముందు అలా నుంచొని ఉంటే it's so like funny, but yeah, it's nice to know that even people when they see you out, they're so excited to come and meet you. No, దయ్యం అక్క, ప్రేమ చిత్రం అక్క అంటారు. Not నందిత లేనే లేదు, they don't know me as నందిత. అక్క మళ్ళీ వచ్చావా? That చిన్న పిల్లలు, small kids. Yeah, we were shooting in a temple in Eluru. Eluru is a small town, so ఆ టెంపుల్ కూడా చిన్న గలీలో ఉండే. కష్టంగా they put a caravan over there. Because there's no chance neither me or Rohit was going to get it. Rohit, they never allowed him to come out because he's got that whole aura around him and all. Me to akkade pakkana there's a school. School lo andar bunk chesesi they stood outside both our caravans. So every time we were getting down, they were like, ah! I was like, endu arustunaru, why are they shouting? So that kind of excitement. Even I had a fan moment, but I think I was as crazy as them, so I feel them somewhere. నిజంగా ప్రేమ కథా చిత్రంలో ఈ క్యారెక్టర్ నుంచి ఇంకా అసలు బయటికి రాలేదు జనం. No, చిన్నపిల్లలు, హే దయమక్క, they'll point out like that and it's so embarrassing. Like, దయ్యం నాకు కనిపిస్తున్నానా నీకు? నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్. Yeah. Okay, so future projects ఏంటి? Future projects, I have not signed on the dotted line, but projects ఉన్నాయి. I'll announce about them once. ఓకే, సో డెఫినెట్గా నిజంగా మీరు చేసిన కృష్ణమ్మ కలిపింది ఇద్దరిని కానీ, లవ్వర్స్ కానీ, సో ప్రతి ఈవెన్ రామ్లీలా కానీ అది అంతగా సక్సెస్ కాకపోయింది, బట్ మీ క్యారెక్టర్ అయితే సూపర్బ్. ఒక దానికి వాల్యూ ఉంటుంది, ఐడెంటిటీ ఉంటుంది, వెయిట్ ఉంటుంది ఈ క్యారెక్టర్కి. సో ఫైనల్గా నెక్స్ట్ వీక్ April 1st సావిత్రి రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ రోజు చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి. సో అంత పెద్ద కాంపిటీషన్లో వస్తుంది సావిత్రి. సో వాట్ యు వాంట్ టు సే టు ఆడియన్స్? It's a lovely family entertainer. Please go and watch because it's a very sweet film with a sweet family and a very sweet love story. Ante koncham not a sweet love story, అంటే అబ్బాయి అమ్మాయికి ప్రేమ ఉండదు, అబ్బాయికి ప్రేమ ఉంటుంది బట్ అమ్మాయికి వేరే థాట్స్ ఉంటాయి. సో దట్ వుడ్ బి ఇంట్రెస్టింగ్ టు వాచ్. సో ప్లీజ్ క్యాచ్ సావిత్రి, డోంట్ మిస్ ఇట్.
ఎగ్జాక్ట్లీ నందిత సావిత్రిగా ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్తో వస్తుంది. సినిమా చూసిన తర్వాత వీలుంటే మళ్ళీ కలిసి ఇంకా చాలా విషయాలు మాట్లాడుకుందాం. ఆల్ ద బెస్ట్. Thank you so much. సూపర్ హిట్ కావాలి సినిమా అండ్ సూపర్ సక్సెస్ కావాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.